నమస్తే. వకీల్ సాబ్ 3 ఏళ్ల తర్వాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సినిమా ఇది. ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో, ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూతో, ఒక కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాగా తెరకెక్కబోతున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 9న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ మూవీలో పవర్ స్టార్తో పాటు మరో 3 ప్రధాన పాత్రలు, 3 హీరోయిన్లు పోషించారు. మరి వకీల్ సాబ్ గురించి ఆ 3 హీరోయిన్లు ఏం చెబుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళ పాత్రలు ఏంటి, హిందీ పింక్ అంటే ఏ విధంగా డిఫరెంట్గా ఉండబోతోంది వకీల్ సాబ్, మాట్లాడదాం. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ అంజలి అండ్ నివేత అండ్ అనన్య. వెల్కమ్ అండి అందరికీ. హలో, థ్యాంక్ యూ. సో ఎలా అంటే 9th రిలీజ్ కాబోతోంది, హౌ యూ ఫీలింగ్, ఏమనిపిస్తుంది అందరికీ? యాజ్ యూజువల్ చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందండి. బికాజ్ ఈ మూవీ పర్టికులర్గా చాలా హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ హిందీలో చూసిన మూవీయే, కానీ ఇప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్కి కొంచెం మార్చి ఇక్కడికి తగ్గట్టుగా దీన్ని రీమేక్ చేసాం. అండ్ చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి బికాజ్ రీమేక్ అనేప్పటికీ కొంచెం కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. అండ్ క్యారెక్టర్స్లోని కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు చేసినట్టుగా వీళ్ళు చేయలేదు, ఆ మూవీ ఉన్నట్టు ఈ మూవీ లేదు, అలాంటివి. అండ్ ఆల్సో మూవీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆఫ్టర్ 3.5 years కనిపించబోతున్నారు. సో చాలా ఉన్నాయి, ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్. అండ్ కానీ we believe that it's going to definitely entertain everybody. సో నివేత గారు, అంటే ఈ స్టోరీ మీకు నేరేషన్ చేయగానే ఎక్కువ ఏది మిమ్మల్ని కదిలించింది, కథ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు? కథ, బికాజ్ నరేషన్ వాజ్ నాట్ నీడెడ్, బికాజ్ పింక్ ఆల్రెడీ చూసేసాం కాబట్టి. నాకు ఏం అనిపించిందంటే ఐ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్లాడ్ దట్ ఈ కథని పవన్ కళ్యాణ్ సార్ చేస్తున్నారు అనేది వాజ్ మై ఫస్ట్ థాట్. Because it's a very important story, it's a very important, it's an extremely important film, and idi andaru experience cheyali, and I don't think anybody else could have done justice, not just in terms of performance but also in terms of just being the kind of actor that he is, with the kind of following that he has. Pavan Kalyan sir tappa vere evaru idi I don't think Vakil Saab would be Vakil Saab without Pavan sir. So Naku, while like for me, Pink is a film that is it's not a remake. It's just saying talking about the issue over and over again in multiple languages. In different languages. That's all. So for me, my personal reason of doing this film was to keep the discussion alive. You know, Telugu prekshakula kosam Pink lanti movie ni ikkada. When we're saying we're changing it, you know, for the likes of the Telugu audience, ikkada we, you know, our backgrounds are different, the Ammail backgrounds are different, the way they are is different. So those kind of things, and character representation anedi, it can be different in different films based on region and all of that, right? So it's a blessing that we have Pavan sir and the kind of magnanimous support that he has. That is incredible for a film like this. Endukante this is not a content based film, or you know, it's not that. This film is an experience, and it's a very very important experience. And idi andaru chusin taravata you should come out feeling abba idi this made an impact. Not a happy one, maybe even a sad one, because it's talking about truth. But I'm just incredibly, the first reaction for me was, Venu sir, I'm really glad that this film is set up in this level with Pavan sir and with all of like us and Prakash Raj sir, and it is strong from a casting point of view. And at that point only we knew that ee movie release appudu ela cheyapotundi anedi we already knew. But naku personally, my tiny bit of happiness and satisfaction was from the fact that I'm glad that this discussion is happening in the masses, in the depths of masses, in every region, because of the reach that Pavan sir brings with his name. Ananya, second movie ne Power Star garu toti, I want to know, you know, first vinagane Pavan Kalyan garu cinema lo meer chestunnaru, what was your, you know,
మీ రియాక్షన్ ఏంటి? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్? ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను జనరల్గా నాకు ఏదైనా కొన్ని థింగ్స్ హ్యాపీ థింగ్స్ కానీ టూ మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది కదా. సో నాకు కూడా ఇలా టైం పడుతుంది. ఒక 1-2 days తర్వాత ఐ వాజ్ సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ. ఐ వాజ్ కాలింగ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. బట్ స్టిల్ షూట్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కదా. షూట్ స్టార్ట్ అయ్యి సార్తో కొన్ని సీన్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఒక 1 day ఫస్ట్ డే షూట్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ని కలిసిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నేను. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా యాంగిల్లో చూసాం. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, అంటే ఒక ఉమెన్ పర్సెప్షన్లో ఈ మూవీ మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే చెప్పగానే, మీకు నేరేషన్ చెప్పగానే, అండ్ మీరు పింక్ మూవీ చూసుంటారు, వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్, వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ హీ నేరేటెడ్, డైరెక్టర్ నేరేట్ చేసినప్పుడు? నేను ఆల్రెడీ పింక్ చూశాను అండ్ నరేషన్కి ముందే మాకు ఏం చేస్తున్నాం ఈ సినిమాలో అని ఒక ఐడియా అయితే ఉంది. మేబీ తెలుగుకి కావాల్సినట్టు మార్చి ఉండొచ్చు తప్ప సోల్ ఆఫ్ ద మూవీ సేమ్, యూనో, కంటెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ సేమ్. సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ జస్ట్ దిస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బీ టోల్డ్. అది వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్లో ఉండొచ్చు, విత్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఎంత రిపీటెడ్గా దీని గురించి చెప్పినా కూడా ఇలాంటివి కేసెస్ మనం బయట ఇన్ జనరల్ చూస్తూనే ఉన్నాము, చదువుతూనే ఉన్నాము, అవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా తప్పలేదు అనిపించే ఒక పాయింట్ అది. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మూవీ బికాజ్ ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. యూనో, ఇలాంటి ఒక అమ్మాయిని నేను రిప్రజెంట్ చేయగలగడం అనేది అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ దట్. సో ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ పర్టిక్యులర్ రోల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్, యూనో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. నివేత, అంటే డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ శ్రీరామ్ గారు మూవీ అంటే తెలుగు వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇమేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్చామని. ఆయనవేనా లేదంటే మీ పాత్రలు కూడా మారుతాయా అంటే కంపారిటివ్లీ పింక్తో కంపేర్ చేసుకుంటే? You can't really compare the characters typically because see, obviously Pink is shot in the north. Yeah. So women, all these people are different people. We're talking about completely different people, kada. So obviously, like everything's changed, right? From the way you set up a few plots, the way you set up a few conflicts. Avanni maarutundi for obvious reasons, because the region is different, the kind of relationships you have is different, the language you speak is different. So yeah, obviously it changed. సో అంటే ఫస్ట్ డే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సెట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్? మీ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు? హౌ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఆన్ ఫస్ట్ డే? మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? నాకు యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్ ఆ రోజు సార్ వస్తున్నారు నాకు తెలీదు. ఐ జస్ట్ క్యాజువల్లీ వెంట్ టు ద షూట్. సడన్గా కాంబినేషన్, బికాస్ ఐ హ్యాడ్ నో డైలాగ్స్ ఇన్ దట్ సీన్, ఇట్స్ అన్ యాక్షన్. సో నాకు తెలీదు అండ్ సడన్గా హీ వాజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద సెట్స్ అండ్ వాజ్ లైక్ ఓకే. దట్ మూమెంట్ నో I kind of stuck ayano and I was nervous and I just wanted to see how I'm comfortable, how comfortable I am with Pawan Kalyan sir, because he's a huge star, so that was my very first experience choosing ventane, like I couldn't believe that I'm actually working with Pawan Kalyan sir, because I didn't prepare. అండ్ తర్వాత లేటర్ ఆన్ కొంచెం మాకు అలవాటు అయ్యింది అండ్ మేము కోర్ట్ సీన్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు వీ వర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఆయన అది క్రియేట్ చేస్తారు, అందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉండేట్టు క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ హీ డజంట్ షో దట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఎ స్టార్, సి అలాంటివి ఏమి ఉండవు అక్కడ. హీస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ హీ మేక్స్ ఎవ్రీబడి కంఫర్టబుల్. సో నివేద, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేశారు ఆయనతోటి అండ్ యు ఆర్ ఎ బ్రిలియంట్ యాక్టర్. సో ఎలా అనిపించింది అంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా when you working with such a big star, ఒక ఆరా ఉంటుంది చుట్టూ అండ్ ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? ఆ ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? Actually మీరు అడిగితే I've been thinking about that word called aura quite a lot. ఎందుకంటే with every forget an actor, with every star or a celebrity that people just sort of really like, the aura is a very personal thing, but the image around them, the euphoria, right, it's built by people. Yes. So most of the time manam work cheyaku mundu, your perception about that person will be based on the euphoric sort of vibe that people created around him. So ippudu like Pawan Kalyan sir raapothunarante, it's almost like
should we be nervous, should we be this or that, because you know there's this sort of like this you know energy that people sort of create about you know like a person, but he's an extremely calm, very thoughtful individual, and that sense of calm will actually help you you know like it helps yourself quite a lot, and I really liked that about him. So he's very comfortable in his own company, and it's very very interesting to meet people like that. Endukante you know like if you want to like spend time with yourself, like read a book and all of that, you start thinking a lot about yourself. And naku in a lot of places there were a few lines which made such an impact because of how he said it. So the grip that you'll have to watch. I like that you went there. Kani, no, I mean to say, even with, see, because oka courtroom lo alanti drama jarugutunnappudu, there's a lot of verbal sort of give and take. And for two extremely sort of like Prakash Raj sir lanti an actor who can deliver, who's like an atomic bomb, just waiting to be given lines. Once it's there, it's just bang bang bang. So for you to be sitting and adi ala choostunappudu, to see that come to life, it was incredible. And I think in so many places, even for people, Nanda, Badri, I think they'll feel that nostalgia, and also kottaga anpistundi that okay, idi ila present chesaru. I am pretty sure it's going to like blow people's minds. Really. హోప్ఫుల్లీ. సో అనన్య, మీ ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరూ అంటే ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో, మీరు రీసెంట్గా వచ్చారు అండ్ ఫస్ట్ మూవీ పవన్ గారితో. వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? మీకు ఎట్లా అనిపించింది? ఐ థింక్ వీళ్ళిద్దరికీ కొంచెం ఎక్కువ ఎగ్జైట్ అయి ఉండొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ, బికాజ్ జనరల్గా సెలబ్రిటీస్ గురించి కానీ స్టార్స్ గురించి వినటమే కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేసి చూసి వాళ్ళతో కలిపి యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఇంత ఫాస్ట్గా అయితే చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది, అందులోనూ మన తెలుగు స్టేట్స్లో అమ్మాయిలకి అయితే. సో ఫస్ట్ డే అంతా నాకు తెలియకుండానే జరిగిపోయింది. బట్ కోర్ట్ సీన్స్లో, కోర్ట్ రూమ్స్లో అంటే ఫస్ట్ డే జరిగిన తర్వాత సార్తో కొన్ని సీన్స్ మాతో అయ్యాయి, మా ముగ్గురికి అయిన తర్వాత మళ్ళీ కోర్ట్ రూమ్లో సార్ని కలవడం జరిగింది, అంటే సార్తో షూట్ సీన్స్ అయ్యాయి. సో ఫస్ట్ డే సార్ అలా కోర్ట్ రూమ్లో నడుచుకుంటూ వస్తుంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది పవర్ స్టార్ అలా వాక్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఆ వాకింగ్ స్టైల్లోనే ఏదో డిఫరెన్స్, ఐ మీన్ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది కదా, అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా. సో అది నాకు ఆ రోజు కనిపించింది అనమాట, ఆ పవర్, ఆ స్టైల్ అదంతా. సో ఓకే, కొంచెం రియల్గానే జరుగుతుందా, నేను కూడా ఈ ఫిల్మ్లో పార్ట్ అయ్యానని నేను ఆ రోజు నాకు కొంచెం చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ రోజు సార్ వచ్చి మాతో మాట్లాడటం, మమ్మల్ని కంఫర్టబుల్ చేయడం, అదంతా చేసినప్పుడు సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ అండి. నేను డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు అంటే ఆయన ఎదురుగా ఒక డైలాగ్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు హౌ డిడ్ యు ఫీల్? యాక్చువల్లీ సార్తో ఉన్న సీన్ డైలాగ్స్ అన్నీ నాకు వేణు సార్ ముందే నాకు ఆడిషన్ చేసినప్పుడు కానీ ముందు నుంచే కొత్త కదా, సో చూసుకో ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండంటే నాకు అసలు డైలాగ్స్ అవి మీరు నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడదు ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి. సో నాకు అసలు అక్కడ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాలేదు. అండ్ నర్వస్నెస్ కంటే ఐ వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ అండి. పర్ఫామ్ చేస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి అండ్ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి, వాళ్ళ యాక్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అది చాలా నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు. How many films she's done? She's an extremely competent actor. Yeah, I know. Malaysian and regardless of who she was working with, she never messed up on any of her lines. She was delivering every time. Oh yeah. చెప్తున్నా, నిద్రలో లేపి అడిగినా చెప్పేస్తాను. సో అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళారు, ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యన్నట్టు. ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వరకు అదే నేను ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ అసలు దాంట్లో అయితే 1 more తీసుకోవద్దు అని ఒకటి పెట్టుకున్నాను. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు పర్ఫామ్. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్, అంటే అందరూ ఒక దగ్గర యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళ మించి ఒకళ్ళు పోటీగా చేయాలి, బాగా పర్ఫామ్ చేయాలనేది ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ కోర్ట్ రూమ్ సిరీస్లో అంటే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ కాంపిటీషన్? లైక్ యూనో ఇప్పుడు నేను ఇలా, అంజలి ఇలా చేసింది, నేను ఇలా చేయాలి, నేను ఇలా చేయాలని చెప్పి కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి కాంపిటీషన్స్ ఏమీ లేవండి. ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ హెల్తీ కాంపిటీషన్. బట్ ఇప్పుడు నివేత చేసింది నేను చేయాలి, అనన్య చేసింది నేను చేయాలి, అలా ఏమీ లేదండి. ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఇంతవరకునే మాట్లాడుతుంది సినిమాలో, నివేద క్యారెక్టర్ ఇంతవరకునే మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఇంత మాట్లాడింది కదా, నివేత కూడా అంత మాట్లాడితే బాగోదు, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో వీ ఆల్ నో నా క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఆ అమ్మాయి. సో నా క్యారెక్టరైజేషన్ ఇది,
ఈ అమ్మాయి కోర్ట్ రూమ్లో ఎలా మాట్లాడుతుంది, ఇంట్లో ఎలా మాట్లాడుతుంది అనే డిఫరెన్షియేషనే తప్ప ఈ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి కంటే ఎక్కువ మాట్లాడాలనే కంపారిజన్ ఎప్పుడూ లేదు. ఎక్కువ మాట్లాడాలి మీకు ఇచ్చిన లిమిటేషన్ లో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. లైక్ ఇంకా బాగా చేయాలి. డెఫినెట్లీ నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా అందరి క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి. ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది, ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ అమ్మాయి అక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా డిజైన్ చేసి ఒక షేప్ చేసి మాకు ఇచ్చేసారు. సో ఆల్ వీ హ్యాడ్ టు డూ ఇస్ లైక్ ప్లే అంతే. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎలా ఎమోట్ అవుతుంది, ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది, కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది, అండ్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్, పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇవన్నీ ఇట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ ఈ పర్టిక్యులర్ మూవీకి. సో ఇట్ వాజ్ అ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఏంటి మీ క్యారెక్టర్ డిజైన్ ఎలా చేశారు, ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని తీసుకున్నారు? ఐ డోంట్ నో. నాకు వేణు శ్రీరామ్ గారు ఫస్ట్ కాల్ చేసి ఇలా పింక్ రీమేక్ చేస్తున్నాము, మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ చేయాలా అన్న ఒక ఫీల్ అయితే ఉండింది. బికాజ్ ఐ డోంట్ నో, నాకు కరెక్ట్గా ఇంకా నేరేషన్ అందలేదు, అప్పటికి నాకు నేరేషన్ లేదు. అండ్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, నేను ఫస్ట్ నేరేషన్ తీసుకుంటాను, నా క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చాలి, నచ్చితే నేను ఐ కమింగ్ టు ద మూవీ. సో ఇలాగే నేను వర్క్ చేస్తాను. సో నాకు అప్పటికి ఇంకా నాకు నేరేషన్ అవ్వలేదు. అండ్ దెన్ హీ సెడ్ లైక్ ఓకే, ఐ విల్ లెట్ మీ గివ్ యూ నేరేషన్, దెన్ యూ డిసైడ్. అండ్ తర్వాత నాకు నేరేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఐ సెడ్ ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. బికాస్ ఆ తర్వాత నాకు నో చెప్పడానికో ఆలోచించడానికో ఏమీ లేదు. ఇట్స్ వెల్ మేడ్ ఏమంటారు మూవీ అండి. మొత్తం అన్ని క్యారెక్టర్స్ని కరెక్ట్గా గ్రాఫ్లో పెట్టి ఒక మూవీ చేశారు. ఇందులో ఇది ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ముగ్గురు అమ్మాయిల గురించిన ఒక స్టోరీ, వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ. కానీ ఈ మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా అందంగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి. అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కావచ్చు, ఇంకా ఇద్దరు ఆపోనెంట్ అబ్బాయిలు కావచ్చు, అందరి క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి. సో నివేత, అంటే మీరు ఒక స్టార్స్ని చూస్తూ ఉన్నారు, మేల్ స్టార్స్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు చూస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్ లైక్ దిస్, ఇలాంటి ఇష్యూని అలాంటి ఒక స్టార్ తీసుకోవడం, హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఎంత బాగా పుల్ చేశారు లైక్ డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ గారు అంటే టు ఆయన ఇమేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సినిమాని కంప్లీట్ చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్. సో వేణు సార్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను ముందు మై క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో. ఒకటి ఇలాంటి స్టార్ తీసుకోవడం ఎలాగే, అలాంటి స్టార్ని క్యారీ చేయడం డైరెక్టర్కి ఎంత టాస్క్? See, there's a reason why the director is like the captain of the ship. Yes. Because the producer has control over every department, but the director is answerable in the end because it's his responsibility kada. I feel like Venu sir ee film ki ante it was not easy. It was definitely not easy ఎందుకంటే చాలా 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 పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు సాటిస్ఫై ద నీడ్స్ ఆఫ్ a hero's fan base while also making the kind of movie that you chose to make. So Pink అవ్వకూడదు. Pink లాంటి film, no, issue is the film. అవును, The film is అంటే the ఆ issue. ఇమేజ్ లో పడి ఈ ఇష్యూ డైవర్ట్ అవ్వకూడదు. Correct. So Hero image lo padi. yeah, the film is, we're talking, the film itself is a talk about the issue. Yes. Right? So ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఈ ముగ్గురు అమ్మాయికి జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ నుంచి ది స్టోరీ డెవలప్స్. సో ఇట్స్ దేర్ స్టోరీ అండ్ అందులో when somebody like when a lawyer is coming in and helping, there's his backstory, there's all of that happening. It is an incredibly difficult task to find that balance. Because again నాకు ఇది కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ కదా, అలాంటి ఒక ఇది ఆ డిస్కషన్ ఐ రియలీ డోంట్ నో హౌ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. బట్ ఇందులో నాట్ జస్ట్ టు మేక్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, ఇట్ ఇస్ టు మేక్ అ రియలీ గుడ్ ఫిల్మ్ అలాంగ్ విత్ పవన్ సార్ వైల్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటాక్ట్. Yes. అండ్ అది మామూలు బరువు కాదు, రైట్? అండ్ ఫర్ హిమ్ టు, ఐ నో హౌ మచ్ హీ వెంట్ త్రూ personally, mentally, every day was a That task. too, his third movie ఇది. Yeah, Yes. every day was a task. అంటే అండ్ లైక్ మనం ఆ కోర్ట్ రూమ్ అవన్నీ కూడా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు there's like so much of content for him to choose from. అది మొత్తం లాక్డౌన్లో మొత్తం ఒక 4 months he sat with just the court room part. అన్నీ చూసి ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని ఎడిట్ చేసుకొని, సో టు బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ version of the film,
First thing is responsibility to not let down a film like Pink. ఎస్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మనం ఎందుకు పింక్ అనే మూవీని ఇక్కడ రీమేక్ చేస్తున్నామనే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి, ఎవ్రీ డే అది రిమైండ్ చేస్తూ ఉండాలి. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ టు సాటిస్ఫై ద బేస్, బికాస్ పవన్ సార్కు ఉన్నలాంటి లైక్ ఇట్స్ అ కల్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ ఫ్యాన్ బేస్ అండ్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ అమేజింగ్ టు సీ. ఆయనకి 3 సెక్షన్స్లో ఉంటారు, ఏ సెక్షన్లో, బి సెక్షన్లో, సి సెక్షన్లో డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ తోటి డిఫరెంట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది పవన్ కరెక్ట్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ప్లేడ్ సచ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్, ఎందుకంటే అన్ని సెక్షన్స్ కాదు అందరు చూడాల్సిన ఫిల్మ్ కదా. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్, వేణు సార్ ఇస్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిలైటెడ్ దట్ సార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్ గోన్ టేక్ ఇట్ టు సో మెనీ డిఫరెంట్. ఆయన నెర్వస్నెస్ ఎప్పుడైనా కనిపించిందా అంటే సెట్స్లో కానీ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ? ఉంటుంది కదా మరి. పర్టికులర్ గా పవన్ సార్ ఉన్నప్పుడు వేణు గారు కొంచెం టెన్స్డ్ గా ఉంటూ ఉంటారు, యూనో కరెక్ట్ గా చేసేయాలి, కరెక్ట్ గా కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఈ సీన్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా, ఆ సీన్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది, బికాస్ అన్ని కీ సీన్స్ మొత్తం యూనో ఇది బాగా రాకపోయినా అది పోతుంది, అది బాగా రాకపోయినా ఇది పోతుంది. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ ఆన్ వన్ థింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్ దట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మూవీ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ అంత ఇప్పుడు బికాస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలో చేసినందుకు ఈ మూవీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూస్తారు. సో ఇలాంటి ఒక కంటెంట్ ప్రతి ఒక్క చోటుకి వెళ్తుంది, అందరూ ఆడియన్సెస్ చూస్తారు, ఇది మిస్ అవుట్ అవడానికి ఛాన్సే లేదు. సో ఒక 4 సార్లు ఈయన కోసం చూసినా కూడా 5వ సారి డెఫినెట్గా కంటెంట్ వాళ్ళ కంట్లో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది, సినిమా చూసినప్పుడు ఆ కంటెంట్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. యా, సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ యూనో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మూవీ లోపలికి రావడం చాలా చాలా పెద్ద విషయం, బికాజ్ అందరి దగ్గరికి ఈ మూవీ వెళ్తుంది, రీచ్ అవుతుంది. ఒక లైన్ ఉండేది అంటే పెద్ద స్టార్స్ ఎప్పుడు ఇట్లాంటి స్టోరీస్ తీసుకోరు, ఇలాంటి ఇష్యూస్ టేకప్ చేయరు అనేది ఒకటి ముద్ర పడిపోయింది, దాని నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు. అది కూడా ఆయన 3.5 years తర్వాత ఆయన చేస్తున్న ఒక మూవీ ఇలాంటి టాపిక్ ఆయన తీసుకొని చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ బిగ్ థింగ్. అనన్య, అంటే ఒక బర్డ్ ఐవ్యూలో చూస్తే అంటే మీరు మీ పాత్రలో లేరు, 3 పాత్రలు ఉన్నాయి మీవి, పైనుంచి చూస్తున్నారు మీరు, అవుట్ ఆఫ్ అనన్య కాదు మీరు. ఈ 3 పాత్రల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాత్ర ఏంటి? నాకు పర్సనల్గా నేను పింక్ చూసానండి. ఓకే. పింక్ చూసినప్పుడు నేను ఒక సీన్కి చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట. ఒకటి ఏంటి అంటే ప్రతిసారి మనీ తీసుకున్నారంటారు, సరే తీసుకున్నాం అయితే ఏంటి, మేము నో చెప్పాం, నోనే కదా అనే సీన్, అది నాకు జనరల్గా కూడా ఆ సీన్ చూసినప్పుడు నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు. సో నాకు జనరల్గా ఆ సీన్ అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే. క్యారెక్టర్ ఎవరిది ఇంతకీ? నేను ఆల్రెడీ మీ ట్రైలర్లో రైట్ తీసుకున్నాం, డబ్బులు తీసుకున్నామని. ఓకే. సో ఇంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూని అంటే ఒక విమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే హౌ అంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు ఆడియన్స్? లైక్ యు నో, చెప్పండి ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? I want to know from a man's point of view. How will you connect with this film when you watch? Of course, it's a very sensitive issue and every man should understand that. Exactly. No, whatever has said in that, అది ప్రతి మగవాడు అర్థం చేసుకోవాలి. నేను అడిగింది ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, దానికి ఎంత ఎమోషనల్ అవుతారు అనేది, ఎందుకంటే యూ ట్రావెల్ త్రూ దట్ స్టోరీ, రైట్? See, the fact that you said ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, ఎంత ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతారు, సో ఇట్ ఈస్ అ సాడ్ స్టోరీ, ఎస్, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ ది ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాడ్ పార్ట్. ఎస్. అంటే why should women connect to it on a like emotionally while addressing because it is the reality and it's just irony. It's just the sad truth. It's a very, very bitter thing. So each of us, I can vouch for every woman, andaru edo oka chotalo edo oka vidamlo they have been affected in so many ways. Not just talking about physical abuse or whatever. There's so many things that affect your peace on a daily basis, especially when you are in an industry which is so public and there are so many ante okka method kaadu, hundreds and thousands of methods ఇప్పుడు ఉంది and చాలా టైం ఉంది అందరికీ to just sit and troll, sit and talk, sit and pass judgments, sit and pass comments. It's very easy, but you should think for a minute, ఒక్క సెకండ్ before you say something. మనం ఇంకో హ్యూమన్ బీయింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనే ఆ ఒక విషయం గురించి ఆలోచిస్తే 100% of the things that we say we will not say. We will refrain from saying that. You should empathize. Saying that another వాళ్ళ ప్లేస్ లో saying that another is one thing, doing that another is a different thing. True. So this is in this for me Pallavi is
I don't know if I would be Pallavi. She is great. Um, I have seen women like Pallavi, and I would want to be Pallavi. Like, I hope nothing that, like, Pallaviకి జరిగిన లాంటి విషయం ఏ అమ్మాయికి జరగకూడదు, you know. And the saddest thing is it happens so much. యా, కొన్ని బయటకు వస్తే కొన్ని రావు. Yeah, and for us to be making that into a film, for us to be performing it there, it was difficult on a lot of levels, and it's a very personal thing. So, but I really hope that people understand what they're seeing, and people definitely sort of, it's not a man understanding or a woman understanding thing, it's just different perspectives. But andaru చూసి అది ఇది నిజమే కదా, ఏంటి ఇలా అయిపోయాం అనే ఫీలింగ్ రావాలి. అంజలి గారు, మీరు అంటే ఈ త్రూ అవుట్ ది జర్నీ మీరు బాగా డిఫికల్ట్ అనిపించిన సిచ్యువేషన్, ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయిన సన్నివేశం ఏదన్నా ఉందా కోర్ట్ రూమ్ సీన్స్లో? అవునండి, ఇప్పుడు ఇందాక అనన్య చెప్పినట్టు ఆ సీన్ పర్టికులర్గా బికాజ్ నా క్యారెక్టర్ పీక్స్ అనొచ్చు, అది యూనో అంతకంటే ఎమోషనల్ ఏ అమ్మాయి అవ్వదు, అంత ఎమోషనల్ అవ్వగలిగే ఒక సిచ్యువేషన్ అది. సో అది నాకు చాలా టఫ్, అండ్ ఆల్సో నేను చాలా ఎదురు చూస్తున్న ఒక సీన్, ఎప్పుడు షూట్ చేస్తాము అని. సో వెన్ ద డే కేమ్ I was bit nervous because I didn't know that we were shooting with entire 6 cameras and అందరూ ఉంటారు, మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ కోర్ట్ రూమ్లో బయట నుంచుని యూనో కానిస్టేబుల్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అందరూ అన్ని సీన్స్లోనే ఉంటారు. దర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ యూనో నేను అవసరం లేదు. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థియేటర్ యాక్ట్ లాగా అందరూ ఉంటారు, అన్ని సీన్స్లోనే ఉంటారు, అన్ని షాట్స్లోనే ఉంటారు. సో అక్కడ నేను ఎమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి, పవన్ సార్, ప్రకాష్ రాజ్ సార్, అండ్ యూనో ఆల్ యూనో 2 girls and everybody. So I had to forget everything and get inside the character and do it. So adi naku nen tough an anno because that is my job and I enjoy doing it. I didn't see it coming that day, to be very frank. That was a surprise for me. Yeah, so sudden ga ఆ సీన్ ఆ రోజు ఉందని మీకు తెలియదు? లేదు, అది ఆ ప్లాన్ లో ఉందని నాకు తెలియదు. లైక్ సడన్ గా వచ్చినట్టు వచ్చింది. అండ్ నేను చాలా నర్వస్గా ఉన్నాను, అండ్ నేను ఎంత నర్వస్గా ఉన్నానో, ఎంత నేను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది వచ్చింది అన్న టెన్షన్లో ఉన్నా, అది యాక్చువల్గా నాకు హెల్ప్ చేసింది. అండ్ ఆ సీన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేసిన నా వాట్ ఎవర్ ఎమోషన్స్ అవి మొత్తం లోపల నుంచి రావాల్సిన సిచ్యువేషన్. సో దట్ వాస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఎనీవేస్. ఓకే, ద సేమ్ క్వశ్చన్ అనన్య గారికి అడిగిన క్వశ్చన్. ఈ 3 క్యారెక్టర్స్లో అంటే మీరు అంజలి కాదు, సంబడి ఎల్స్, 4th పర్సన్గా చూస్తున్నారు. యా, సో ఏ క్యారెక్టర్ మీకు బాగా ఇష్టం? బాగా ఇష్టం అంటే నేను నా రోల్ చెప్తాను నేను, బికాజ్ నాకు పర్సనల్గా నా రోల్ చాలా ఇష్టం అండ్ నేను చాలా ఇష్టపడి చేసిన ఒక క్యారెక్టర్ అది. సో నా క్యారెక్టర్, నాట్ దట్ వాళ్ళిద్దరే నాకు ఇష్టం ఉండదని కాదు, వాళ్ళిద్దరివి కూడా ఈక్వలీ వెరీ నో బ్యూటిఫుల్ రోల్స్, బట్ మీరు ఒకటి అని అన్నారు కాబట్టి నా రోల్ చెప్తాను. సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అనగానే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్, సాంగ్, ఒక హీరోయిన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఫ్యాన్స్. సో ఫ్యాన్స్కి సంబంధించి అంటే వాళ్ళు చూడలేదు సినిమా, పింక్ చూసుంటారు చాలామంది, ఈ మూవీ ఇంకా యాంటిసిపేషన్లో ఉంది కాబట్టి బాగా డిఫరెంట్గా తీసామని చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తారు మీరు? వాట్ యూ సే? అంటే ఒక క్యూరియాసిటీ, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఐమ్ ఆస్కింగ్ దిస్. What do we say about what? Like, you know, commercial elements. You mean what they are expecting? No. మామూలుగా ఒక ఫ్యాన్స్ కి ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. Okay. హీరోయిన్, హీరో, పవన్ కళ్యాణ్ గారు గాన. But I think the answer is there. The answer is there once we saw the trailer, right? If the kind of humongous response we got for it, and the positive response, was verdict that ఈ బ్యాలెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్క్రీన్లో చూడడానికే వచ్చేస్తారు, regardless of what kind of film it is, and his fans want to see him. But along with that, ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట తెలియకుండానే they'll start feeling for all these characters, for all these అంటే అమ్మాయిలకి అది ఖచ్చితంగా they'll start feeling for it, and I think చాలా గర్వంగా బయట వస్తారు. దట్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ చేశారు అని. ఐ థింక్ లైక్ దాన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కన్నా ఎక్కువ దే విల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఫర్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. యా, అనన్య అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో యాక్ట్ చేశారు, ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా ఆయన నుంచి?
యా నాట్ జస్ట్ యాక్టింగ్ పార్ట్ ఆబ్వియస్గా అందరి కోసం అందరి దగ్గర నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ అంటే ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది కదా, ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి, అది నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను. లైక్ సింప్లిసిటీ, బేసిక్ వెరీ సింపుల్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం స్టార్ అంటే చాలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం, అవి ఏమీ ఉండవు. చాలా వెరీ సింపుల్గా, అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళినా ఎంత సింపుల్గా ఉండాలి, ఒక ఎదుటి వ్యక్తిని గురించి ఎంత అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళని ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంచాలి, అలాంటి చిన్న థింగ్స్ నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి సెట్. సో మీరు ఏం చూసారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ అంటే అంతకుముందు మనం ప్రతి మనిషి గురించి ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకుంటాం. మీరు సెట్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెన్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ ఆర్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఏంటి? Ante, I don't know him personally because Not we at a never personal had, level, professional level. No, because even there we didn't talk personally about things, but we had a lot of discussion about poster. We had a lot of discussion about, like I used to keep asking him about why there was a certain kind of, ante meer enduku alanti oka idea icharu, where did that come from? Ante what was your reference point for the posters? Ila enduku ila kuda undocha ane discussions like I had with him. And as I said before, I think it's very interesting to find a few of his perspectives. It's new and very fresh. So it's a very sort of a cool, easy conversation. And Adi, it'll only come from sort of like, you know, he's very sort of, I mean, as far as I saw, you know, he can be extremely jovial and, you know, he is like, మాట్లాడతారు బాగానే, బట్ హీ ఆల్సో లైక్స్ హిస్ సైలెన్స్, హీ ఆల్సో లైక్స్ హిస్ ఓన్ కంపెనీ, ఆయన స్పేస్ ఆయన బాగా ఇష్టపడతారు. యా, సో దట్ వాస్ వెరీ నైస్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఆ కోర్ట్ రూమ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పర్సన్స్ పర్సనాలిటీ వాజ్ డిఫరెంట్, అండ్ దట్స్ వాట్ క్రియేటెడ్ దట్ బ్యాలెన్స్. లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ వేణు సార్, వినోద్ సార్, అక్కడ కూర్చున్న జడ్జ్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్, పవన్ సార్, అంజలి, అనన్య, ఎవ్రీబడి, ఈవెన్ ద గైజ్, all of them, we all had different personalities and different take on cinema, different take on acting, different take on how we perceive the scene. So కోర్ట్ రూమ్లో ఎలా జరిగిందంటే యాజ్ యాక్టర్స్ మనం అది వాళ్ళు రోల్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తేనే యూఆర్ ఆల్ జస్ట్ సిట్టింగ్, అంటే మేము ముగ్గురు ఇలాగే కూర్చున్నాం అండ్ వీఆర్ వాచింగ్ లైక్ అన్ ఇంట్రాగేషన్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ వాచింగ్ దట్ బ్యాంటర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నువ్వు ఎలా అలా చెప్తావు, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ సైడ్స్. This is my side, that's his side. What he said is wrong. So somehow you know that ee scene tarvata adi rabotundi. You start forgetting that these are scenes and this is my story. This is like I need to get justice. అంటే మనం ఒక కోర్ట్ రూమ్ లో ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాం చూస్తున్నాం. Absolutely. Yeah. That's what you are saying, right? అంజలి గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అంటే ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్? అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ వే ఆఫ్ యూనో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో చెప్పారు. వాట్ డిడ్ యూ సీన్ హిమ్, అంటే ఏం చూశారు, ఎట్లా అనిపించారు? ఆయన బయట చాలా అనుకుంటారు అంటే రిజర్వ్గా ఉంటారు, తక్కువ మాట్లాడతారు, పుస్తకాల్లోనే ఉంటారు, అని మీరేం చూశారు? ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అండి. ఒక సీన్ ఉందంటే సీన్ని స్టడీ చేయడం, డైలాగ్స్ దగ్గర నుంచి, పొజిషన్ దగ్గర నుంచి, అండ్ ఆపోజిట్ యాక్టర్ ఏం చేస్తున్నారు, అండ్ మల్టిపుల్ మానిటర్స్, అండ్ ద డెడికేషన్ కదా, అది ఆయన దగ్గర నేను ఫస్ట్ అడ్మైర్ అయ్యింది. బికాస్ after so many years and you know this much stardom and he's still doing that makes him the star, you know. And adi nen chala admire ayi chusina oka vishayam. And that I iche comfort inkoka opposite actor ki manam space తీసుకొని మనం యాక్ట్ చేయగలిగే ఆ కంఫర్ట్, బికాజ్ యూనో హీస్ ఎ స్టార్, మనం ఎక్కడ కొంచెం లోపలికి వెళ్ళిపోయి చేసేయకూడదు అన్న ఒక ఆ కంఫర్ట్ ఇవ్వడం, అదంతా యాక్చువల్గా మాకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, మేము మా బెస్ట్ బయటకు తీసుకురావడానికి. అవన్నీ నేను అడ్మైర్ అయ్యి చూసిన విషయాలు. అండ్ యా, యాజ్ యునో నివితా సెడ్, హీ లవ్స్ హిజ్ ఓన్ కంపెనీ. యూనో సమ్టైమ్స్ హీ టాక్స్ అండ్ యూనో చాలా జోవియల్గా మాట్లాడతారు, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితోటి మర్యాదగా మాట్లాడతారు, అందరినీ మీరు 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 అంటూ మాట్లాడతారు, అందరికీ గౌరవం ఇస్తారు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి, బికాజ్ ఎవ్రీ డే మేము ట్రావెల్ చేసాం ఆయనతోటి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సే. సో అండ్ మీ వర్షన్ ఏంటి? వేణు శ్రీరామ్ గారు ఎలా చేశారు అనుకుంటున్నారు? అంటే ఎలా పుల్ చేశారు దీన్ని? ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది?
సో వేణు శ్రీరామ్ గారిది డెఫినెట్గా టఫ్ టాస్క్ అండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పింక్ లాంటి ఒక సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొస్తున్నారు, దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి స్టార్ని పెట్టారు. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం ఈ స్టోరీని వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ చేసుకోలేరు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 3 girls అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎలా టాలీ చేయాలి అనేది ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్గా హ్యాండిల్ చేశారు అది. అండ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మేము అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు ఆయన Day 1 ఏం తీయాలని అనుకున్నారో అది ఇప్పుడు తీశారు. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఈ ట్రావెల్లో ఆయన ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. సో అల్టిమేట్గా ఆయన అనుకున్నదే వచ్చింది బయటికి, కానీ ఇవన్నీ యాడ్ అయినాయి లోపల. సో దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్. రైట్. సో మ్యూజిక్, థమన్ గారి మ్యూజిక్ లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన మగువా సాంగ్ నుంచి సత్యమేవ జయతే వరకు వండర్ఫుల్, ఇట్ వాజ్ రీచింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో టెల్ us about the మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి. అంటే మ్యూజిక్ రియల్లీ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్, మ్యూజిక్ కావాలని పెట్టకూడదు, అండ్ అలాంటి దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ దాట్. సో ఇఫ్ ఈవెన్ శృతి హాసన్ గారు అండ్ పవన్ గారు ఇదైనా టు బీ ఏబుల్ టు సే దేర్ ఎంటైర్ లైఫ్స్ జర్నీ త్రూ మ్యూజిక్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ థింగ్. అండ్ అలా ఉన్నప్పుడు ద జాబ్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బికమ్స్ సో మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్. అండ్ తమన్ ఒక కాంపిటెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మాత్రం కాకుండా ఒక పెద్ద ఫ్యాన్గా కూడా వర్క్ చేశారు కాబట్టి హీ వాంటెడ్ టు డెలివర్ ద బెస్ట్. అండ్ అది వర్జన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. అది ఐ థింక్ హీల్ కీప్ వర్కింగ్ టిల్ ద రిలీజ్ బికాస్ హీ వాంట్స్ టు గివ్ ద బెస్ట్. ప్రమోషనల్ సాంగ్ కూడా ఉందంట కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి? ఐఎమ్ నాట్ షూర్, చూడాలి. సో ఫైనల్గా మగువా సాంగ్ యూ వాంట్ ఇట్. అందరూ మంచి వాయిస్లతో ఉన్నారు, ముగ్గురు. ఓకే, మీ వాయిస్ అయితే నాకు కూడా తెలుసు. బాగుంది, మీరు పాడండి ఒకసారి. వీల్ సిట్ అండ్ లిసన్ టు ఇట్. టార్గెట్ చేయకండి ప్లీజ్, భయపడతారు ప్లీజ్. మీరు ముగ్గురు పాడేస్తే నేను కోరస్ కలిపేస్తాను. లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే కోరస్ దాకా వెళ్ళలేదండి, అది లిరిక్స్ కొంచెం అటు ఇటు తేడా రాకూడదని ఆపేసాం. సో వీ డిడ్ంట్. అంతవరకే పాడండి, ఎంతవరకు వచ్చి అంతవరకే పాడండి. ఈసారి అంజలి గారిని సింగిల్ చేయకండి కదా. అప్పుడే విన్నారు కదా, అంతే చాలు. ఆడియన్స్ వినాలి కదా, అది ఆ ఇంటర్వ్యూలో వింటారు. ఇట్స్ ఫర్ us. అండ్ ఐ నో యువర్ వాయిస్, మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది. పాత ఇంటర్వ్యూస్లో నేను ఐ మేడ్ యూ సింగ్. అంటే అలిగినట్టున్నారు అంజలి గారు, ఇందాక నన్ను ఒక్కదాన్ని వదిలేసి. అలగడం కాదు, వాళ్ళే డిసైడ్ అయిపోతున్నారు షీల్ సింగ్ అంట చెప్పినట్టు. అంజలి has singled out herself already. నన్ను మధ్యలో వదులుతున్నారు వీళ్ళు. నేను పాడండి, మీరు పాడండి. వదలరు ఈసారి, వదలరు. క్లాప్ చేస్తాను. నా క్లాప్ నేను చేస్తాను, మీరు పాడండి. 1 2 3 start. మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా, మగువా మగువా నీ సారానికి సరిహద్దులు కలవా, అటు ఇటు నిందా నువ్వే జగమంతా, పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట, అలుపని రమ్మంతా అలలే అలవంతా, వెళ్ళేదారంతా. అక్కడ వరకే మాకు ఆ ఫీల్ క్యారీ అయిపోయింది. అందుకే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది వీళ్ళు ఎక్కడ ఆపుతారు. నాకు ముందు తెలుసు వాళ్ళు అక్కడ ఆపుతారు, అందుకే అక్కడ అయిపోయింది. వెల్, చాలా బాగా పాడారు ముగ్గురు కూడా. అండ్ సిడ్ శ్రీరామ్ ఈ పుల్ ఇట్ లైక్ మ్యాజికల్ వాయిస్ తోటి సూపర్. ఫైనల్గా ఇంకొక రేర్ కాంబినేషన్, అంటే ముగ్గురు తెలుగు వచ్చిన హీరోయిన్లతోటి ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా సంతోషం. చాలా రేర్ కాంబినేషన్ అది, రైట్? ముగ్గురు తెలుగు రావడం, అది ముగ్గురు హీరోయిన్లు కావడం అనేది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మంచి పర్ఫార్మెన్స్కి మంచి అప్లాడ్స్ రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.